ટ્રેનિંગ પૂરી કરી અને આપણા ગામ વચ્ચે પધાર્યા છે. આપણા સૌનું, આપણા આખા ગામનું ગૌરવ કહી શકાય તેવા નામ પણ પાછું ગૌરાંગ જ છે. એટલે એ જ ગૌરવ સાથે એ અહીંયા આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. આ પ્રાથમિક શાળાની અંદર કદાચ એમણે નહીં અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ એમના પિતા શ્રી જસમતભાઈએ આ શાળાની અંદર રહીને જ અભ્યાસ કર્યો છે. અને અહીંના મળેલા સંસ્કારો દ્વારા એમણે એમના બાળકને, પુત્રને એ સારામાં સારી પોસ્ટ ઉપર પહોંચાડવાનું એક સપનું સેવ્યું અને એ એમને આજે ચરિતાર્થ કરીને બતાવ્યું છે એમના દીકરાએ. એ માટે જોરદાર તાળીઓ પડી આપણે એક વખત. શાળાની અંદર આવવા માટેનો હેતુ આ એક જ હતો કે આ બાને અહીંયા અભ્યાસ કરી રહેલા તમામ બાળકોને એક પ્રેરણા મળે, એક પ્રોત્સાહન મળે અને એમને જીવનની અંદર આવું કંઈક અમે પણ બની શકીએ, અમે પણ આવું કંઈક કરી શકીએ એવો ભાવ જે છે એની અંદર જાગૃત થાય. તે માટે અહીંયા ફક્ત આપણે આ શાળાના શિક્ષક જયેશભાઈને હું વિનંતી કરું કે તે ફૂલહારથી ભાઈ શ્રી ગૌરવનો કાર્યક્રમ છે તેના માટે આપણે અહીંથી આગળ પ્રસ્થાન કરશું. બાળકોની અંદર પાયામાંથી જ તે જે આ બનવા માટેના સપનાઓનું વાવેતર કરો છો તે લોકોના મનની અંદર આવી ભાવના ખીલવતા રહ્યો એવી અભ્યર્થના આપની પાસે છે અમારા આખા ગામની. તો એ જ રીતે હવે સૌ આપણે બધા એક વખત ઊભા થઈએ પોતાની જગ્યા ઉપર અને અહીંયા ધ્વજવંદન થયેલો જ છે એમને એક વખત આપણે બધા સામે રહી एक साथ राष्ट्रध्वज को सलामी दो. जैसे थे. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं. कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे. लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं. चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे. लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है. दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें
खत लिखा है ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि
घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ ગૌરવ વધારનાર એ ગૌરાંગભાઈ જસમતભાઈ કલસરિયા ઊંચી પોસ્ટ ઘણાએ પ્રાપ્ત કરેલી હોય, સૌથી માનની દ્રષ્ટિથી કોઈ પણ જો જોવાતું હોય એવો કોઈ પણ જે પોસ્ટ હોય તો એ આર્મીની પોસ્ટ છે. સમાજની અંદર એક જવાન રસ્તા પરથી જતો હોય અને દૂરથી એમને વંદન કરતા નમન કરતા આપણે હજારો લોકોને જોયા હશે. આ પોસ્ટ મેળવવી એ જીવનનો એક લાવો રોશન કરી આપણી બધાની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તે બદલ સમસ્ત શારદિકા પરિવાર વતી આપણે એમને આવકારીએ છીએ, એમને બિરદાવીએ છીએ અને એમના જીવનમાં આ કાર્યકાળની અંદર એ જે હવે નવી પોસ્ટો પર જે નિમણૂક થવા જવાના છે એ પોસ્ટો ઉપર સારામાં સારું જે છે એ પૂર્ણ કરે એવી આપણે સૌની શુભેચ્છા આપીએ. સંચિત થયેલા કર્મોનું જ્યારે ફળ મળવાનું શરૂ થાય ત્યારે જ આ મારી સમજણમાં 41 વર્ષની જે સમજણ છે એ વેળામાં જોઈએ તો ખૂબ જ એમ કહેવાય ને કે દારૂણ પરિસ્થિતિની અંદર ખૂબ મહેનત કરી અને એ જીવનની અંદર ઘણા બધા દુઃખો વેઠ્યા છે અને એવા સમયને પસાર કરી એ અવતરણ જે છે એ જસવંતભાઈએ આવો નિર્ણય લઈ અને એમના પુત્ર રત્નને એ દેશ સેવા માટે સોંપી દીધો. આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. એમ કહેવાય ને કે ડબલ કરવાનો જેને બાહોશ માં ભીડવાની હોય, ડબલને પગલે સામે મોત ચાલ આવતું રહેલું હોય છતાં પણ જેમ કહો ને આ યુદ્ધ લડવા માટે ગયેલો અને એ જ રીતે આ પોસ્ટ પણ એવી જ છે કે ત્યાંથી કદાચ જીવતા આવી પણ ન શકાય એવા હજારો દેશના શહીદોએ વીરોએ બલિદાન રાતની ઊંઘ આપણે જે છે એ માણી રહી શકતા હોઈએ છીએ એ હોય કદાચ તો એવી જગ્યા જ્યારે આવે ત્યારે આ બધું બનતું હોય પણ આ લોકો જ્યાં સુધી એ સલામત છે અને આવું સરસ મજાનું બિરુદ, આવું સરસ મજાનું એ તલવાર અને સાફો એ ભાઈ શ્રી ગૌરંગભાઈને એ અર્પણ કરવા માટે દરેક પરિવારમાંથી એક કેસરી રસ, વીર રસ છે એ કાયમિક એમના જીવનની અંદર એ ઉતરતો રહે, નિતરતો રહે અને એ વીર રસના પ્રતાપે જ એ ભગવાન પાસે આજે મુરલીધર પાસે પ્રાર્થના કરીએ, શુભેચ્છાઓ માંગીએ. એ તલવાર અને કેસરી સાફાની ગૌરવભાઈ આપણા જ ગામના યુવાન શ્રી જાદવભાઈ તલગાજરડા ત્યાંથી પણ એમનો આ કિંમતી સમય ફાળવી અને આપણા આ ભાઈને એ બિરદાવવા માટે સન્માનવા માટે આ મહિને વિનંતી કરું કે એક પુષ્પગુચ્છ આપી અને મહેમાનોને વિનંતી કરીએ કે ભાઈ શ્રી ગૌરવભાઈનું સ્વાગત જે છે આદરણીય શ્રી કલસરિયા આભાર સાહેબ. ઘનશ્યામભાઈને વિનંતી આભાર. આ બિરદાવવાની ઘડી છે, આનંદ માણવાની ઘડી છે, ઉત્સાહ વધારવાની ઘડી છે. જોરદાર તાળીઓ.
સ્વાગત કરશે. જો આ સાઈડ ખૂબ સુંદર. અહીં જુઓ તો ભાણેજ તરીકે જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એમનું મોસળ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. જો આ સાઈડ જો આ સાઈડ જો આ કેમેરા સામે ડબલ મેળાભાઈ એ આ ગામનું ગૌરવ છે. અને પુષ્પગુચ્છથી જો આ વિમલભાઈ અને તેમના પરિવારને ચાલો મિત્રો ભાઈનું સન્માન થઈ રહ્યું છે અને તેઓ સન્માન કરી રહ્યા છે. ચાલો એમને પણ એક નવી ઉમંગ નવી આશા સરહદ ઉપર મોકલવાનું નામ પડે ને ત્યાં આપણા બધાના આંજા ગગડી જાય કે ભાઈ ગમે તે નોકરી કરવી પણ આ નહીં. એટલે આ નિર્ણય કરવા માટે ખૂબ મનોબળ એમણે જે વાપર્યું છે એમના પરિવારે એમના મને અભિનંદન આપીએ, જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આનંદનો દિવસ છે કારણ કે મા ભારતીની રક્ષા કાજે જે આપણો ભાઈ ગૌરાંગ વસંતભાઈનો દીકરો એ જે નિર્ણય કર્યો એ આપણા ગામ અને તાલુકા અને ગુજરાત અને દેશ માટેનો ગૌરવ બની રહે તેની આપણે એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ અને એમને એ નોકરી દરમિયાન ખૂબ ખૂબ આગળ વધીને ખૂબ સારી સેવા કરે અને ફરી વખત આપણે એનું સન્માન કરી શકીએ એવી અને આનાથી આપણા ગામના યુવાનોને પણ બીજી પ્રેરણા મળે. કારણ કે ઘણા વર્ષ પહેલા બાબુભાઈ લુંબાભાઈ રાઠોડનો દીકરો BSFમાં જમ્મુ કાશ્મીર ને જે સરહદમાં અત્યારે ગંગાનગરમાં એ ફરજ બજાવી રહ્યો છે. 2 વર્ષ પહેલા આપણે DSP તરીકે અનિલ સિસારાનું પણ આપણે સન્માન ગામ સંસ્થા કર્યું અને આજે આ ગૌરંગભાઈને જે સન્માન કરવાનો અમને એમ જે બોલાવીને મોકો મળ્યો અને એના જીવનમાં ખૂબ આગળ વધે એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આજે પ્રાર્થના કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગૌરંગભાઈ પોતાની આર્મીની ટ્રેનિંગ પૂરી કરીને આર્મી જોઈન કરી રહ્યા છે, જોઈન કર્યું છે અને આજે જ્યારે શારદીયા ગામે પધાર્યા છે અને આપણે સૌએ એમનું આ સ્વાગત કર્યું છે. આ સ્વાગત કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા આદરણીય ડૉક્ટર કલસરિયા સાહેબ, ભાઈ શ્રી પૂર્ણિભાઈ, જાદવભાઈ કલસરિયા, ગામના સરપંચશ્રી, ઉપસ્થિત આપ સૌ આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ બહેનો, આપણે બધા જે કંઈ જીવીએ છીએ કે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એ આપણા પોતા માટે, આપણા પરિવાર માટે. અને આ ભાઈએ ગૌરંગભાઈએ જે નિર્ણય કર્યો છે એ પોતાના માટે નહીં પણ દેશના માટે, દેશની સરહદોના રક્ષણ માટે, જ્યાં પોતાના માટે નહીં પણ દેશને માટે જીવવાનું છે ત્યારે મને એક ચોક્કસ એક પંક્તિ યાદ આવે. દેશભક્તિના ગીતની એક પંક્તિ છે. એક પંક્તિ છે, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं. જીવવા માટે ખૂબ અભિપ્રાય સમય છે, મોસમ છે, પણ જીવ દેવા માટેની રૂત દરરોજ નથી આવતી. એમ જીવનમાં આપણી પાસે બધું જ છે પણ જાન દેવા માટેનો જે મોકો ક્યારેક મળે તો આમાં મળે એવો જે નિર્ણય કર્યો છે એ નિર્ણયને આપણે વધારીએ. આ નાની વાત નથી. આપણને સામે દેખાય કે કેટલું જોખમ છે ને જોખમ સ્વીકારીને આગળ વધવું ને એ હિંમતનો નિર્ણય છે. એટલે આ નિર્ણયમાં એમને એના કરતા પણ વધુ કઠણ નિર્ણય લીધો છે એવા એમના માતા પિતાને વંદન સાથે અભિનંદન આપું. આ શારદીય ગામને
યુવાનોને પ્રેરણા મળે, સામે માવો તોડતા હોય એવા યુવાનોને પણ પ્રેરણા મળે કે જીવન માત્ર આપણા માટે કે આપણા પરિવાર માટે નથી, દેશ માટે પણ છે. એવી પ્રેરણાદાયક પગલું જો ભાઈ લીધું છે, અને હું અભિનંદન આપું છું. આ પ્રસંગનો મને સાક્ષી અહીંયા રહેવા મળ્યો એ બદલ આભાર. જય હિન્દ. આપણે ખૂબ સરસ મજાની વાત કરી અને ભાઈ શ્રી ગૌરવભાઈએ જે કામ કર્યું છે કે આ દેશભક્તિનું બીજ રોપાય અને આગળ જઈ અને એ મોટું વટવૃક્ષ બને, 100% બને. આપણને ખ્યાલ છે કે આના પહેલા જ્યારે આપણે આવો સરસ મજાનો કાર્યક્રમ કર્યો અને એ કાર્યક્રમની પ્રેરણા લઈ અને એ જ વિભાગમાંથી કદાચ અલગ થોડી ઘણી પણ જે નિષ્ઠામાં પ્રોજેક્ટ છે અને આ નિર્ણય ઉપર આપણે પહોંચી શક્યા છીએ. હજુ પણ ભવિષ્યમાં વધારેમાં વધારે આપણા યુવાનો જે છે એ આવી સારામાં સારી પોસ્ટો ઉપર પહોંચી શકે, એમને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે અને એમને અંદર જાદવવાલાને પણ વિનંતી કરીએ કે તેઓ પણ પ્રસંગ ઉપસ્થિત છે તો પ્રસંગને અનુરૂપ બે વાત કહે છે. આજે શાબ્દિકા ગામનું કોમી ગૌરવભાઈના સન્માન માટે આ તલગાડા શાબ્દિકા ગામના સમસ્ત દરેક પરિવારના ભાઈઓ બહેનો ઉપસ્થિત, આપણા લોકલાડીલા નેતા એવા ડોક્ટર કનુભાઈ કથરિયા સાહેબ, માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન એવા ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, ડાયરેક્ટર એવા કથિરિયા સાહેબ અને આ ગામના સરપંચ તથા બારગામથી પધારેલા દરેક મહેમાન ભાઈઓ અને બહેનો, આજે ભાઈ ગૌરવભાઈ તાલીમ પૂરી કરી અને આ મિલિટરી માટે સેવા, દેશની સેવા માટે ભરેલા છે. એ શાબ્દિકા ગામનું ગૌરવ તો છે, સાથોસાથ અમારા કથિરિયા સમાજનું પણ ગૌરવ છે. અને આનંદની વાત એ છે કે અત્યારે આ સમયમાં આપણે જે બોર્ડરમાંથી જવું બહુ વધુ કામ છે અને દેશની સેવા છે એ મહાન સેવા છે અને જે એને નિર્ણય લીધો એ બહુ અભિનંદન પાત્ર છે. અને જેમ બને એ ભારત દેશની સેવા કરે એ પ્રભુમાં પ્રાર્થના અને જેમ બને એ આગળ આવે એવી નમ્ર દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરી અને વધારે તો સમય નથી લેતો, કથરિયા સાહેબને આપણે સાંભળવાના છે અને એના પરિવારને અને માતા પિતાને બધાને ધન્યવાદ આપું છું કે આવો નિર્ણય લે અને આ મહાન કાર્ય માટે ભાઈને મોકલે છે અને જેમ બને એમ સારી સેવા કરે એવી દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરી મારી વાતને પૂરી કરું. હવે ડોક્ટર કલસરિયા સાહેબને આપણે વિનંતી કરીએ કે પ્રસંગને અનુરૂપ એ પોતાની વાત કહે. જ્યારે ગામમાં આવ્યો છું એને બિરદાવવા માટે સમસ્ત ગામના બધા આગેવાનો, બહેનો, ભાઈઓ, એનું પરિવાર, સગા સંબંધી તો હોય જ, પણ સાથે સાથે આપણે માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન એવા ઘનશ્યામભાઈને પણ તમે ખાસ અહીંયા બોલાવી શક્યા, આવી શક્યા. સાથે પ્રમુખ કથિરિયા પણ આ ગામના જ વતની છે, પણ આજે આ પ્રોગ્રામમાં આપણી સાથે સામેલ થયા. જાદવભાઈએ મને વાત કરી, અલુભાઈએ પણ કીધું રાજકોટ હતો એટલે મારે તો થોડું વહેલું નીકળવું પડે એટલું હતો પ્રોગ્રામ. મને એમ થયું કે આવો સરસ કાર્યક્રમ છે એટલે વહેલા નીકળીને હું ઘરે ગયો જ નથી, સીધો અહીંયા શાબ્દિકાના પાર્ટી આવી ગયો. એટલે પછી મારી ગાડી મોકલી દીધી ઉતાવળથી, એટલે જાદુભાઈની ગાડીમાં અમે ઘનશ્યામભાઈ બધા ભેગા થઈ ગયા. ખૂબ આનંદની વાત છે, મજા આવે. કેમ કે મજા એટલા માટે આવે કે આ મિલિટરીમાં જાય ને ટ્રેનિંગ લઈને એવા બહુ ઓછા માણસો નીકળે ને ઓછા છોકરા બધા તો ત્યાર થયા છોકરાની હિંમત હોય તો એના મા બાપ ના પડે, એની વાત જ નહીં, કેવા ઓલામાં જવાય નહીં, જોખમમાં રહેવાય નહીં. ત્યારે એના મા બાપને આપણે વિદ્યાવાયને ધન્યવાદ એટલા માટે આપીએ કે અઘરા કામમાં એને ભગવાનનું નામ લઈને છોકરાને મોકલી દીધો, ભગવાન રક્ષણ કરે. એટલે રક્ષણ કરનારો ખરેખર તો ભગવાન જ છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે બધા એના આધારે જીવીએ છીએ. મિલિટરીમાં જાય એ જ બધાને જોખમ લેવું ને, અહીંયા ડગલે ને પગલે જોખમ નથી. બહાર નીકળી તો જોખમ, કૂવા ગાળવા જઈએ તો જોખમ, મકાન સંચાવે તો જોખમ, પાયા ખોદતા હોય તો જોખમ. ભગવાન જીવાડે એટલે આપણે જીવીએ છીએ, પણ આમાં દેખી તો જોખમ છે, ઓલું તો આવી પડે ક્યારેક. પણ આમાં તો હાથે કરીને આપણે ખબર જ છે કે અહીંયા સાપનું ભોણ છે અને તોય એમાં જવાનું એટલે વધારે અભિનંદન આપવા પડે.
ઘનશ્યામભાઈ આ બધાને ખબર છે પહેલા હજી આવતી વખતે મને ખબર નહીં બીજા નંદની મસ્તી એટલે આપણને અંદરથી આનંદ આવે એમાં મજા આવે એ જ મસ્તી એની પહેલી કડી એવી છે બે ચાર કડીઓ મને એમ તો આખી મોઢે કરી હતી અત્યારે આખી મોઢે યાદ ન આવે એવી છે કે ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે છે જે ગણજે પ્યાર પ્યારા એ અતિ પ્યાર ગણી લેજે દુનિયાની જૂઠી વાણી વિશે જે દુઃખ આસે છે જરાય અંતરે આનંદ નાવો છું ઓછો થવા દેજે આગળ વિશે તમને કહું છું કચેરી માણિકાજી નો નથી સાવ કોડીનો જગત કા જીવન ને તું હોરી ના પીડા લેજે એટલે દુનિયાના ન્યાયાધીશ બનવાની જરૂર નથી ન્યાયાધીશને સ્થાન ઉપર ન્યાયાધીશને એટલું બધું માન ના હોય કે એને સામે વાળા સજા કરી એને ગાળો દે અને બોલે પછી ખુશ થાય એ વસ્તુ આવે ને એમાં એટલે આપણે આપણું કામ કરે જઈએ એટલે એમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ ફરી ફરીને આપણે અભિનંદન આપીએ જસમુખભાઈને તારા મમ્મીનું નામ શું ભાવનીબેન અને જસમુખભાઈ બેયને ભાવનગર ઉભા થયો અને આપણને એમ થાય કે આપણા આંગણામાં રહે આપણી નજરમાં રહે એને બદલે ત્યાં કંઈ પત્તો ખરેખર જેટલો ગૌરવને ધન્યવાદ આપીએ એટલો એના માતા પિતાને ધન્યવાદ આપીએ અને આ નવી પેઢી અને મિત્રોએ સન્માન કર્યું અને ઘનશ્યામભાઈ ટકોર કરી યાદ બી કરી કે એવા મિત્રોને જ રાખવા કે જે માવા મૂકી દે ઇત્યાદિ કઈ જવા છે અને આપણાથી હવે જો તું મિલિટરીમાં ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યો ને એટલે અમુક લોકો તારાથી બી કે ભાઈ આ તો નથી રાખી કાંઈ કે આપણાથી બધા ખોટા ને ખરાબ માણસો બીવા જોઈએ અને સારો માણસ કોઈથી બીવો જ ના જોઈએ સાચો માણસ હોય તો તરત જ આપણી નજીક આવી જાય તરત આવ તો શું તકલીફ છે ભાઈ ખોટા માણસો આપણે પગ પકડે તો એને કાઢી મૂકવાનું ખોટા માણસો ઘણી વાર આવા જે તાકાતવાળાની સત્તાવાળાને કેમ કે એક જાતની સત્તા કહેવાય ને મિલિટરીમાં એટલે એની નજીક રહેવાની કોશિશ કરે કે જેથી કરીને ગમે એવો પછી કરે તો કોઈ આપણે આપણને ટેકો આપશે ને હવે કે કોણ ભાઈ તમે હવે ગૌરંગભાઈને હું ઓળખું છું તમે હાલો ગૌરંગભાઈ એટલે એવા માણસોને ઓળખીએ તો આ દુનિયા છે ને અત્યારે તો બહુ જીવવા જેવી નથી પણ એને આપણે સ્વર્ગ જેવી બનાવી શકીએ આવું કરીએ તો અત્યારે તમે બધા છો અહીંયા વડીલો છે તેનો ભાઈઓ કેટલી તકલીફ છે ડોક્ટર છો તો મને ખબર પડે કેટલા લોકો આવે છે કેવી કેવી ફરિયાદો લઈને બીમારી લઈને આવે તો જુદી વાત છે પણ મગજની હતાશાઓ અને ચિંતાઓ અને ડર ને અનેક જાતના ગોલામાં આપણે દીમાં જીવવાનું હોય એમાં આપણે અહીંયા રહેવાનું જીવવાનું મજા આવે એવું વાતાવરણ કરવાનું હજી ગામડામાં તો તોય સારું છે અને હજી આપણે ગામડામાં જે લોકો ખેતીવાડી મહેનત પશુપાલન એવું બધું કરે છે ને એ લોકો ઘણું બધું સુખ શાંતિથી જીવે છે તો એ કામને આપણે છોડી દેવાનું નથી હારે હારે અને મિલિટરીમાં મોકલો એ સારું બાળકોને તમે બધા ભણાવો છો એ સારું ભણી ભણીને ડોક્ટરો થાય એન્જિનિયરો થાય પ્રોફેસરો થાય શિક્ષકો થાય એ પણ બહુ સારી જ વાત છે પણ મેં કીધું એમ કે એવા માણસો જ્યારે મોટા બને ત્યારે સારા માણસોને રક્ષણ મળવું જોઈએ ખરાબ માણસો એનાથી આગળ રહેવા જોઈએ ખરાબ માણસો એનાથી બીવા જોઈએ એટલે આપણે મિલિટરીની તાકાત મેળવી અને ખોટા માણસોને દૂર કરવાના છે બધાને દબાવી દેવાના છે બરોબર બીજા દેશને તો દબાવો પણ આપણા દેશમાં ખોટા હોય ડરવા જોઈએ આપણે બસ ફરી વખત બધાને સન્માન ભવ્ય ગોઠવું બધા આગેવાનોએ બધા સાથે મળીને આખા ગામે સ્કૂલની અંદર પણ ધ્વજવંદન કર્યું અને સ્કૂલને પણ બધાવી આ સ્કૂલમાં તો ઘણું જ થયું હોસ્ટેલ તમે ભણેલા તમે ત્યાં જ ભણ્યા ને બરાબર છે પણ બહુ સારો કાર્યક્રમ થયો ફરી વખત ગામની અંદર તમે બધા કામ બહુ સારું છે શાંત ગામ છે હજી પણ બધા ભણી ભણીને ખૂબ આગળ નીકળે અને એક દાખલારૂપ કાર્યો દુનિયામાં જઈને કરે દુનિયાની દેશની સેવા કરે અને સમગ્ર સમાજની સેવા કરે એટલે બધાને ફરી વખત ખૂબ શુભેચ્છા ધન્યવાદ જય હિન્દ જય ભારત કાર્યક્રમ યોજ્યો છે એવા ભાઈ શ્રી ગૌરાંગભાઈને
વિનંતી કરું કે તેમને આ પ્રેરણા અને આ માર્ગદર્શન ક્યાંથી મળ્યું, કઈ રીતે તેમણે આ એવી જોખમી નિર્ણય એ લીધો, કેવા તબક્કામાંથી તેઓ પસાર થયા, તેમની ટ્રેનિંગ અને એમના આ જે વર્ષ દરમિયાનના જે એમના અનુભવો છે એ એમને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આપણી વચ્ચે એ રજૂ કરે. ભાઈ શ્રી ગૌરવભાઈ. બધા વચ્ચે મારો આભાર. આવવા માટે મેં પોતે એવડો એટલા લોકો સામે વચ્ચે સ્પીચ આપી નથી. બધા આ તો થોડી હું 9 વર્ષ સુધી હોસ્ટેલમાં ભણ્યો ને પછી 2 વર્ષ સંઘર્ષમાં મિલિટરી જોઈન કર્યું. ને શરૂઆતમાં બહુ મેન્ટલી ટોર્ચર, બહુ ટ્રેનિંગ પૂરી કરી, એમાં ફાયરિંગ કર્યો. ફાયરિંગમાં ગોળીમાં મગજમાં સપાઈ જાય, રાતે નીંદ ન આવે, એવું બધું હાર્ડ બહુ લાગે. તો ધીરે ધીરે આદત બની ગઈ ને ટેવ પડી ગઈ. આપે જે પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા, કારણ કે આ કામ છે એ સહેલું નથી, ખૂબ જ કાર્ય છે એ થતું હોય છે. અને એમાંય તે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે આવી છે, જે 12 ધોરણ સુધી પાસ કરી અને જેમને આ ક્ષેત્રની અંદર જવું હોય તે યુવાનોને એક સરસ મજાનું પ્લેટફોર્મ એ આ કેન્દ્ર સરકારના આ એક પ્રોગ્રામ દ્વારા એ મળી રહ્યું છે. ફિલ્ડની અંદર આપણા નેવી, આર્મી અને એરફોર્સ આ ત્રણેય ફિલ્ડમાંથી જેની અંદર પોસ્ટિંગ આપણું થાય એ ફિલ્ડમાં 4 વર્ષ સુધી સેવા આપવાની અને 4 વર્ષ પછી સરકારે એવો નિર્ણય કર્યો છે કે એમાંથી 25% જે આ સૈનિકો છે, તો આમ તો એવું લાગે કે ભાઈ આ લોકોને કારણ કે આપણી ઘરે હોય નહીં, ટકોરા મારીને એમને લીધેલા હોય એટલે એ પોતાની ફરજ એમની આ સેવા પૂરી થાય ત્યારે અવશ્ય 100% એ લોકોને કાયમી નિમણૂક એ મળી જ જવાની હોય છે એવી આશા આપણે રાખીએ. અને સાથે સાથે આ નિર્ણય દ્વારા એક આર્થિક જેને કહેવાય કે સરકાર દ્વારા બીજી પણ એક આ યોજનાની અંદર છે જે આ 4 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા બાદ આ સૈનિકોને આપવામાં આવે છે. એટલે ખૂબ સરસ પ્રેરણા આપે એવું પ્રોત્સાહન આપે એવી આ પોસ્ટિંગ છે. અને એના દ્વારા અત્યારે ઘણા બધા યુવાનો આપણા સમાજના આપણે વોટ્સએપના માધ્યમથી જોતા હશે. देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा. धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं. पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए. ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी. ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा. बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले,
मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल
ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन।